Good evening, everyone. It's my honor to welcome you all on this day where we will be celebrating our Gusto 2024. It's me, Primary VP of Asok Mission Metric Higher Secondary School, Kottavur. I welcome you all on behalf of our school. We are truly blessed with your presence. Before going to start the program, I used to quote few lines. A beautiful painting is an art, a soothing music is an art, a heart-warming dance is an art, an emotional drama is an art. So all of us enjoy this memorizing dance performance by our students. Brave yourself for an Gusto 2024 of rhythm and grace. Tamil Thai Valthu. Now I request everyone to stand and sing Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமெதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you to all. Please all of us be seated. Next, lighting the lamp to inaugurate the 13th annual day function. With this lamp lighting, we like to thank the goddess of knowledge for blessing us. We hope she blesses us with more and more success for our school in future life. Next, now I would like to welcome our school principal to give a welcome speech. Good evening to all. It's my pleasure to welcome everyone to our school 30th annual day beautiful venue tonight. We are also glad to have you all here tonight. We appreciate your presence on this time. It's so wonderful to see you all here on this day. I would like to welcome our respected parents and public.
We would like to extend a special welcome to our guest of honor today, respected dynamic police officer, Mr. Balaji Ramanan, BSc Inspector of Police, B7 Police Station, Kaveri Pattanam, and respected young dynamic personality, Mr. Sivakumar, MSc B.Ed, Block Statistical Inspector, Palakkad Block and Dharmaburi District. And also we would like to welcome to our Vijay TV Kalakapovadi R5 and Jodi Season 9, acted in a Dada 87 fame actor Anand Pandi. And Best Teacher Awardee Mr. Balamurugan sir. And welcome to Kottavur President Mr. Magesh and Vice President Mr. Chinnaraj. I would like to welcome our respected correspondent sir, Mr. Arul MA MBA. And I would like to welcome our respected founder sir, Mr. Ashok MCA PhD. I would like to welcome our respected chairman sir, Mr. Anbarasu MSc M.Ed MPhil. And I would like to welcome our respected MD ma'am, Mrs. Abhirami Anbarasu MSc B.Ed. I would like to welcome our respected administrative officer sir, Mr. Rajesh MA M.Ed MPhil. I would like to welcome our dedicated vice principals, coordinators, and teaching faculty members. I would like to welcome our backbone of our school, non-teaching faculty members. And also I would like to all my lovable students of Ashok Mission Metric Higher Secondary Schools. Welcome to all. Thank you. Thank you, sir, for your honoring address about our special guest and all. Next, our school annual report. Dear trustees, faculties, staff, and parents, I am pleasant to present the annual report for Ashok Mission School for the year 2024. A special speech about our chief guest. Successful evening to everyone present here. As a managing director of prestigious institution Ashok Mission Metric Higher Secondary School, it's a both pleasure and privilege to address this conjugation of students, teachers and administrative staff on the occasion of the 13th annual day celebration. எங்கள் பள்ளியின் 13ஆம் ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இவ்விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் காவேரிப்பட்டினம் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் காவல்துறை ஆய்வாளர் திரு பாலாஜி ரமணன் ஐயா அவர்களை பள்ளியின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். தர்மபுரி வட்டார புலனாய்வு புள்ளி விவர ஆய்வாளராக பணிபுரியும் திரு சிவகுமார் ஐயா அவர்களையும் பள்ளியின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். எங்கள் பள்ளியின் ஆடல் பாடல் கொண்டாட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் செலிபிரிட்டி ஜோடி நம்பர் 1 டான்ஸ் ஆனந்த் பாண்டியன் சார் அவர்களை பள்ளியின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறோம். Thank you so much. Thank you, ma'am. Now, honoring the chief guest, we are extremely delighted to have with us Mr. Sivakumar. To honor him, I like to call our founder, sir, to honor. Give a big hand, dear parents. Cheer up, parents. Next, I like to call Mr. Balaji Ramanan, BSc Inspector of Police, Kaveri Pattanam. To honor him,
I like to call our correspondent, sir. Please come, sir. Cheer up, parents. Give a big hand. Next, I like to call Mr. Balamurugan, sir. To honor him, I like to call our principal, sir. Please come, sir. Next, I like to call President Mr. Magesh. I like to call Vice President Mr. Sinnaraj. Next, I like to call Mr. Raja. Next, I like to call Mr. Selvam. Next, I like to call Mr. Segar. Our chairman will honor him. Next, I like to call Mr. Saddam Goodwill Academy, Abacus. Next, I like to call Mr. Sudhagar. I recall our AO sir to honor him. Next, I like to call our celebrity Mr. Anand Pandi, our chairman. Our chairman sir will welcome him. Next, it's a great time for me to call our higher secondary teachers. Great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. It's our proud time to appreciate our team of higher secondary teachers for their achievements in public exam for the last academic year 2022-23.
I like to call our Vice Principal of Higher Secondary, Mr. Raja Ram. To honor him, I like to call Mr. Balaji Ramanan, BSc, Inspector of Police, Kaveri Pattinam. Cheer up, parents. 100% result they have given. Next, I'd like to call Mr. Dhanasegar, Max staff. Cheer up, parents. அவங்க கஷ்டப்பட்டு 10th ரிசல்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்கள ஹானர் பண்ணுறதுக்காக தான் இவ்வளவும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நீங்கள் எல்லாருமே வந்து cheer up பண்ணணும். பலமாக கை தட்டலாமே. Next, I like to call Mr. Devakumaran, Tamil. Next, I like to call Mr. Thillai Nathan, English staff. Next, I like to call Mr. Karthikeyan, science staff. Cheer up, parents. Students also, you are sitting silently. Cheer up, students. Next, I would like to call Mr. Prakash sir. He has given centum in social. So 2 prizes. Thank you, sir. Thank you to all. Next, I would like to call our chairman sir to honor ex-Talaivar. Next, I like to call Menaga. She scored first mark in our school, 486. Come to stage. I like to call our founder sir to honor her. Cheer up, students and parents. She scored for school first, 486. Next, second place goes to Rakshana. She scored 477. 477. Third place goes to Ramya Devi, 474 out of 500.
She scored centum in social subject. Cheer up students as well as parents. Next, I like to call our celebrity Anand Pandi to give a speech. Thank you to everyone, and please be seated in front of the stage. And I would like to call Mrs. Geeta to give vote of thanks. Hello, check. Good evening to everyone. So first of all, I would like to thank all our guests, parents and my dear students for joining us today in the 13th annual day function in our school. I would also like to thank our staff and students for all of their enthusiasm, hard work and preparation. Due to everyone's effort, it has been an unforgettable experience, and hope everyone takes away some wonderful memories. Finally, thank you all again for being here today. I hope your presence will be with us forever like this in coming days. Thank you very much. Hello, check. Hello. Hello, ninth standard. Sujit and Deepika, come Hello, to the check. stage. அண்ணே வணக்கம்ண்ணே. எங்க இருந்து பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல. வணக்கம் கிருஷ்ணகிரி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்ல சத்தமா ஒரு ஓ போடலாமா? கேட்கல. சத்தமா. வாவ், சூப்பருங்க. அசோக் மிஷன்ஸோட அந்த வேற லெவல் இங்க வந்து வைப் இங்க வந்து காத்துட்டு இருக்கு. பயங்கரமா இருக்கீங்க. முக்கியமா எல்லாருக்கும் நான் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அண்ணே இந்த மியூசிக் அப்படியே கட் பண்ணிடலாண்ணே. இந்த பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்குல்ல ஒண்ணு. ஓகேண்ணே. யார் பேசிட்டு இருக்கா? என்ன மாதிரி யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்களா? இல்ல ஓகே. இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க. அசோக் மிஷன் ஸ்கூல்ல கிருஷ்ணகிரியில காவேரிப்பட்டினம்ல இங்க வந்து நிக்கிறேன்னா அதுக்கு ரொம்ப கடவுளுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். முக்கியமா ஸ்கூல் சேர்மன் சார், பிரின்சிபல் சார் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ சோ மச். இங்க பாருங்க, எனக்காக நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க பார்க்கலாம். அண்ணே தேங்க்ஸ்ண்ணே. எங்கேயோ இருந்து ஓங்கிறீங்கண்ணே. தேங்க்யூண்ணே, சந்தோஷமா இருக்குண்ணே. இந்த பக்கம் ஹாய். ஆஹா, எல்லா ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. சூப்பரா. ஓகே, என்னை பத்தி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கிறேங்க. இங்க வந்து சார் நான் பயந்துட்டேன் சார். ஆக்சுவலா என்னன்னா குழந்தைங்க வந்து பூ கொடுத்தாங்க. பூ கொடுத்துட்டு கையை பிடிச்சிட்டே நடந்து போங்கன்னாங்க. சார் பேரண்ட்ஸை பார்த்தா ஏதோ குழந்தைங்களை திருடிட்டு போற மாதிரி நினைச்சிருவாங்க. நான் அப்படியே நடந்து வந்துடுறேன் சார். நடந்து வந்தேன். அவ்வளோ அழகா ஃப்ளவர்லாம் கொடுத்து 2 குழந்தைங்களும் அப்படியே நிறைய குழந்தைங்க இருந்தாங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். ஏன்னா வர செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாரையுமே இன்வைட் பண்ணி அழகா கூட்டு வந்தீங்க பாத்தீங்களா? சூப்பருங்க. அது மட்டும் இல்லாம இங்க மேக்கப் போட்டு அவ்வளோ அழகா உட்காந்துருக்கீங்க. காஸ்டியூம்லாம் போட்டு அவங்கள ரெடி பண்ண டீச்சர்ஸுக்கு நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பத்தி சொல்றேன். சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர்ல இருந்து பிறந்து சென்னைக்கு போனேன். படிச்சுட்டு அப்படிங்கிற பேர்ல சரியா படிக்கலைங்க. அப்படியே போயிட்ட சினிமா மேல இருக்கிற ஆசையில 2016 கலக்கப்போவது யார் சீசன் 5 கை தட்டலாம். அதுல சிவகார்த்திகேயன் நான் வாய்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா ஜோடி நம்பர் 1, அதுக்கப்புறமா ஒரு படம் தாதா 87, அதுக்கப்புறமா இப்போ பாவங்கணேசன் சீரியல் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? அதுல தம்பியா வந்திருக்கேன்.
அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்கள் கை தட்டுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ தட்டுவீங்க பாருங்க. ஆத்தூர்ல பிறந்த பையன் இப்ப தட்டுங்க. அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர், மலேசியா, லண்டன், ஸ்ரீலங்கா இங்கெல்லாம் யாராவது கூப்பிடுவாங்க பார்த்தா ஒருத்தரும் கூப்பிடல. கிருஷ்ணகிரிக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க, நம்ம ஸ்கூலுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணாலும் உங்க வீட்டு பையனா நினைச்சு நல்லா சிரிச்சு கையை தட்டணும். இந்த பக்கம் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. இந்த பக்கம் ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்கு குழந்தைய கூப்பிட்டு வந்த மாதிரியே இருக்கீங்க. இந்த பக்கம் இருங்க ஒரு நிமிஷம். பொண்ணுங்க அதாவது லேடிஸ் மட்டும் நல்லா கை தட்டுங்க பார்க்கலாம். ஆனா இதுதாங்க லேடிஸ்ட வந்து கை தட்டுங்கன்னு சொல்லணும். ஆனா எங்க ஜென்ஸுங்கள்ட்ட இந்த பக்கம் புரியுது. எல்லாரும் மனைவியோட வந்திருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்கன்னு தெரியுது. என்ன சிரிக்கிறீங்க? வீட்டுக்கு போனா மாட்டிப்பீங்க சொல்லிட்டேன். ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷமா இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு. என் கூட வந்து ஜாக்லின் கலக்கப்போதியார் சீசன் 5ல ஆங்கர் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய சீரியல்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. படம் கோலமா கோகிலா எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்க. ஜாக்லின் அவங்களும் வர போறாங்க. நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு உங்களை பயங்கரமா சிரிக்க வைக்க போறோம், ஜாலியா இருக்க வைக்க போறோம். இன்னும் ஒரு தடவை சேர்த்து எல்லாரும் சேர்ந்து வருவோம். போலாமா? வணக்கம் கிருஷ்ணகிரி. இதே வைப்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஒவ்வொரு செகண்டையும் உங்க சிரிக்க வச்சுட்டே இருக்க போறேன், வைப்ல வச்சுட்டே இருக்க போறேன். ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? சரி. தளபதி ஃபேன்ஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? தல ஃபேன்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? ஓகே, எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு பயங்கரமா பேச போறோம். இப்போ இந்த மேடையில ஒரே ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் நான் பேசிக்கிறேன் சார். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அசோக் மிஷன் ஸ்கூலுக்கு அதாவது இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த ஆனுவல் டே செலிப்ரேஷனுக்கு சிவகார்த்திகேயன் வந்திருந்தா எப்படி பேசிருப்பாருன்னு பாப்போமா? ஓகேவா? ஓகே. ஹாய் ஹாய் சொன்ன ஹாய் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஹாய் காமெடி. ஹாய், நான் உங்க சிவகார்த்திகேயன் பேசுறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க அசோக் மிஷன்ல உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது. நான் கூட உங்க எல்லாரையும் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இந்த அளவுக்கு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா கையை தட்டி உற்சாகப்படுத்திட்டே இருக்கீங்களா? வருத்தப்படாத வாலிபர்கள் எல்லாம் ஜோரா ஒருத்தர கையை தட்டுங்கயா. பங்கு இன்னைக்கு சாயங்காலம் நம்ம சாயங்காலம் மாதிரி வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கத்துல இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நீங்க கையை தட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன பண்ணணும்? ஓகே, ஆரம்பிச்சிடலாங்களா? ஆரம்பிச்சிடலாம். அண்ணா டீச்சர் நல்ல ஒரு வைபா ஒரு சாங் போடுங்க. ஆரம்பிச்சிடலாண்ணே. இப்படி சொன்னா எப்படிப்பா உடனே போடுறது அப்படிதானே கேக்குறீங்க? ஓகே புரியுது அண்ணே. நீங்க ரெடியாவே இருங்க, நான் எப்போ வேணாலும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேனே. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேனே. ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இந்த மைக்கையும் இந்த மேடையும் என் கையில் கொடுத்ததுக்கு இன்னொரு தடவை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சார். வேற மாதிரி பண்ணிடுறேன் சார். தேங்க்யூ சார். நம்மளுடைய பள்ளிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் நம்மளுடைய கணித ஆசிரியரானும் பேச்சு திறமை மிக்கவருமான பாலமுருகன் ஐயா அவர்களை வருக என வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம். பொதிகமலை தென்றலாய் பிறப்பெடுத்த பூந்தமிழே, புயல் போல ஏடுகள் பல புரட்டி சென்றவளே, எழுதுகோள் எடுக்கச் சொல்லி ஏடுகள் பல தொடுக்கச் சொல்லி, விழுகின்ற பொழுதும் அருவி என விழுபவளே, எழுகின்ற பொழுதும் எரிமலையாய் எழுபவளே, தாயே தமிழே, உனக்கு என் முதற்கண் மாலை வணக்கம். என் உயிரினும் மேலான பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் எப்பொழுது அசோக் மிஷன் பள்ளியோட ஆண்டு விழா வரும் 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 என்று எதிர்பார்த்து இன்றைக்கு நாம் 12 ஆண்டுகளை கடந்து 13வது ஆண்டு விழாவில் இந்த இடத்தில் சந்தித்திருக்கிறோம். நான் பேசுவதற்கு முன்பு
உங்கள் அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக என்னுடைய இரு கரம் கூப்பி கோடான கோடி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய அனைவரின் ஆசீர்வாதத்தால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த மேடையிலே நிகழ்ச்சியை நான் தொகுத்து வழங்கி உங்களின் அன்பான ஆசையை பெற்ற காரணத்தால் இந்த கல்வி ஆண்டில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக கல்வித்துறையிலே யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு மிகப்பெரிய விருது மாநில நல்லாசிரியர் விருது. அந்த மிகப்பெரிய விருது நம்முடைய மாவட்டத்தில் 4 பேருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையான எனக்கும் கிடைத்திருக்கிறது என்பதுதான் மகிழ்ச்சியான செய்தி. அந்த நல்லாசிரியர் விருதில் பெயர் வேண்டுமென்றால் பாலமுருகன் என்று என்னுடைய பெயர் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த விருதின் பின்னணியில் என் உயிரினும் மேலான நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் உண்மையில் உண்மை. உங்கள் ஆசைக்கு கிடைத்த பரிசுதான் அந்த மாநில நல்லாசிரியர் விருது. எல்லாருமே பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள், ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் பெஸ்டா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள A1ன்னு சொல்லுவாங்க. பெஸ்டா இருந்தாவே A1. ஆனா நம்முடைய அசோக் மிஷன் பள்ளியை A1 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 3 தடவை சொல்லிடலாம். என்ன காரணம்னா, the first A1 is அருள் சார், the second A1 is அன்பரசு சார், the third A1 is எல்லாரையும் சேர்த்து வழிநடத்தக்கூடிய அசோக் சார். ஸோ இது A1 பள்ளி கிடையாது, A3 பள்ளி. A1 3 மடங்கு ஆகக்கூடிய சாதனை படைக்கக்கூடிய பள்ளி தான் நம்முடைய பள்ளி. வாழ்க்கையில் பெரியவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, அதாவது காலங்கள் மாறினால் கோலங்கள் மாறும்னு சொல்லுவாங்க. காலங்கள் மாறும்போது எல்லாமே மாறுது. மதிப்பு, மரியாதை, அன்பு, பாசம் எல்லாமே மாறும். அதை எங்கே நாம் ஈஸியாக பார்க்கலாம்னா, வீட்டில் புருஷன் பொண்டாட்டிக்கிட்டு தான் பார்க்கலாம். ஒரு பொண்டாட்டி புருஷனை பார்த்து புருஷன் வந்து கேட்குறாரு, எம்மா எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, ஒரு கப் காஃபி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பொண்டாட்டி, மாமா உங்களுக்கு இல்லாத காஃபியா, என் குலதெய்வமே நீங்கள் தான் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு காஃபி ஆற்றி கொடுத்தான்னா இவங்க 30 வருஷத்துக்கு முன்ன புருஷன் பொண்டாட்டின்னு அர்த்தம். அதே புருஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து எம்மா எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, ஒரு கப் காஃபி கிடைக்குமான்னு கேட்கும்போது, அத்தான் உங்களுக்கு இல்லாத காஃபி அத்தான் அப்படின்னு சொல்லி பக்கமே உட்காந்து ஆற்றி கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ஜோடி வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்ன ஜோடின்னு அர்த்தம். புருஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த உடனே எம்மா எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, ஒரு கப் காஃபி கிடைக்குமான்னு கேட்டால், உன் முகர கட்டிக்கு காப்பி ஒரு கேடு, போ டிவி சீரியல் பார்க்கும்போது உனக்கு காப்பி வேற அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்ன ஜோடின்னு அர்த்தம். ஆனால் இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு புருஷன் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து எம்மா எனக்கு டயர்டாக இருக்குது, ஒரு கப் காப்பி அப்படின்னு உடனே என்னடா சொன்ன அப்படின்னு எந்திரிச்சா, இல்லைம்மா உனக்கு போட்டு தருமான்னு கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் போன வாரத்து ஜோடின்னு அர்த்தம். அப்போ காலங்களும் கோலங்களும் எப்படி மாறினாலும் அன்பு, அரவணைப்பு, மதிப்பு, மரியாதை எல்லாமே நாளுக்கு நாள் மாறாமல் வளரக்கூடிய ஒரு இடம் எதுன்னா அது எங்களுடைய அன்பு நண்பர்களுடைய அசோக் மிஷன் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளிங்கிறத உண்மை. ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் அவங்களுக்காக நம்ம கொடுத்துடலாம். ஒவ்வொரு வருஷமும் இது ஆண்டு விழா இல்லைங்க, மெரினா பீச்சில் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய விழா நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். நடிகர் ஆனந்த் பாண்டி சொன்னார், எங்கே இருக்கீங்க சார் ஆனந்த் சார்? ஓ செல்ஃபியில் இறங்கிட்டீங்களா, வாங்க சார். அதை தான் நான் சொல்லணுன்ட்டு இருந்தேன் சார். உண்மையிலேயே சார் ஸ்பீச் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க சார். தேங்க்யூ சார். என்னை கூப்பிட்டீங்க சார். இப்போ என்னம்மா நடந்துச்சு அங்கே செல்ஃபி எடுக்கும்போது, தம்பி வந்தாப்புல, ஆனால் என்ன ஒரு ஃபோட்டோ என்னாப்புல, நான் எங்கப்பா என்னை பார்த்துருக்கேன்னு, ஆனால் டிவியில் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னாப்புல. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சுங்க. டிவியில் எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் கைதட்டலாங்க. டிவியில் பார்த்தோன்னு ஒரு பையன் சொன்னான், சரிப்பா சைலண்டாக கூப்பிட்டு செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த டிவியில் பார்த்தான்னு. அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னான் பாருங்க அவன். ஜி தமிழ்ல சொல்வதெல்லாம் உண்மையில 2 பேர் கூட உட்காந்துருந்தானா. இதுக்கு தான் என்ன கூப்பிட்டீங்களா சார்? இல்ல கலாய்க்கிறாங்க சார். இல்ல, உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்றதுக்கு தான் ஆனந்த் சார் கூப்பிட்டேன். முக்கிய செய்திகள். எஸ் சார். அதாவது ஆனந்த் சார் வந்து சொன்னாரு, நான் ஆத்தூர்ல பிறந்து இன்னைக்கு அமெரிக்கா வரைக்கும் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு. எங்க அசோக் மிஷன் பள்ளியில கால் வச்சவங்க உலகமே வளம் வருவாங்கன்றதுக்கு இந்த பாலமுருகனே ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சன் டிவி, ராஜ் டிவி, கலைஞர் டிவி, கல்வி டிவி எல்லா டிவிலையும் நான் வந்திருக்கேன். அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த நல்ல உள்ளங்கள் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தான். நீங்க அசோக் மிஷன் நம்பி வந்து கால் வச்சிட்டீங்கல்ல சார். நான் இன்னைக்கு கூட ஒரு டிவியில் வந்தேன் சார், ஆஃபீஸ் ரூம்ல சிசிடிவி. ஆமா சார், இந்த மாதிரி ஜாலியாக பேசிட்டே இருப்பாங்க. நிச்சயமா. அதான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்க எனக்கு வாய்ப்பு நிறைய கிடைக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கல்ல, அசோக் மிஷன் பள்ளியில கால் வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அகில உலகத்தையே சுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். உங்க பேர் வந்து ஆனந்த் பாண்டின்றதுக்கு பதில் நீங்க உலகத்தையே வளம் வரக்கூடிய முருகன்ற பேர் நீங்க கண்டிப்பா வாங்கிடுவீங்க. உங்க வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை நம்பி வந்திருக்கிறாரு, அசோக் மிஷன் நம்பி வந்திருக்கிறாரு. நம்ம கைத்தட்டல் விசில் தான் இந்த நடிகரை மகா நடிகர் ஆக்கும் என்பதில் ஒரு சிறிது மையமில்லை. நன்றி.
ஆனந்த், உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கணுன்ட்டு நானும் இந்த வருஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன். என்ன 12 வருஷமா நாங்கள் இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு கேட்டோம். அருமையான ஒரு ஆக்டர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கலக்குங்க. நீங்க பாருங்க சார், நான் பண்ற பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல எல்லாரும் தூங்குறாங்களே இல்லையா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இந்த ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் இதே போல ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடங்க வேண்டும், தொடர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு 13வது ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி நடத்தக்கூடிய இந்த அசோக் மிஷன் பள்ளியானது இன்ஸ்பெக்டர் சார் கிட்ட வந்ததும் சொன்னாரு, கரஸ் சார் இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது 2011 200 சில்லற குழந்தைங்க படிச்சாங்க. ஐ மீன் 3 இலக்க எண் 200 சம்திங். 3 இலக்கம் அவர்களுடைய முயற்சியின் காரணமாக இன்றைக்கு 4 இலக்கத்தை தாண்டி சென்றிருக்கிறது. என்னுடைய ஆசை என்னவென்றால், உங்களின் அன்பான ஆதரவு இதே போல இருந்தால் அடுத்த கல்வி ஆண்டிலே இந்த 4 இலக்கம் 5 இலக்கமாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை அல்ல, பேராசை. எல்லாம் வல்ல இறைவன் அதற்கு நல்லாசி வழங்கட்டும். நம் அனைவரின் ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் இருந்தால் அசோக் மிஷன் பள்ளி அகிலம் போற்றும் பள்ளியாக வளம் வரும் என்பதில் ஒரு சிறிது மையமில்லை என்று தெரிவித்துக் கொண்டு, காலத்தை கருதி எனக்கு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இடம் அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ், ஜெய்ஹிந்த். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கலாங்களா? பிக் பாஸ் இது உங்களுக்காக நம்ம யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது சீனியர் கேஜின்னு சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சீனியர் கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்காக பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஷோ. நல்லா ஒரு ஓ போடுங்க.